Good morning, students. So, in the online classes, we have seen about the types of partners, isn't it? So, today we are going to see about the registration procedure of a partnership firm. So, that is the registration of partnership. Already we have seen about what is the partnership deed, isn't it? So, in order to start a partnership firm, we have to go with the partnership deed. So, in the same way, while we are starting a partnership firm, we have to undergo certain proper procedures and all. If we need a legal support, already I have told you the registration maybe either it can be done or not. That is, it is an optional. Already we have seen about regarding this, and at the same time, the agreement also can be made either oral or written. So, if we are going with the written form means, at the same time, in order to make to keep us in a safest place, we need to register our partnership firm. That is the important thing which has been given here. So now let us see, that is the Indian Partnership Act does not make the registration of a partnership compulsory. Registration is optional, but the disabilities of non-registration virtually make it compulsory. So it has given there is a disabilities of non-registration. So what do you mean by this disabilities of non-registration means? If we didn't register our partnership firm, we have to face so many problems and all. Some partner may be an illegal person, maybe sometimes maybe a partner in that particular firm. Sometimes his activity may not be good, and he may earn profit by what to say without the knowledge of the other partners and all, and some kind of unwanted things they may make in the firm. So these things maybe affect the business, as well as it will make the other partners also the peaceless mind. Because of these things, nowadays many of the partnership firms started registering their firm in order to keep them quite safe, and as they have registered their firm, they can get the particularly there is the legal support. So that only it has given registration of partnership, even though it is an optional. The disabilities of non-registration virtually make it compulsory. So they voluntarily themselves nowadays they have started to register their firm. So even though it has given as make it compulsory means the government didn't compel them to register their firm, but automatically, in order to get the support of the government, that is particularly legal support, they have started to register their partnership firm. Okay, now let us see the procedure for registration. So if we are going to register our partnership means, what are the procedures we have to make a registration? So the first thing is name of the firm, like in the partnership deed. And then the principal place of business. So what do you mean by the principal place of business means? In which place they are going to start their business, and in which place they are going to run their businesses. Everything. They have to mention it clearly, whether they are going to have any other branches regarding with such kind of business, and which is the headquarter or else the head office. Everything they have to mention in that particular registration form. So that only it has given the principal place of business, that is the head office or headquarter. And name of other places where the firm carried on business. So what I have told you just now, the branches. So if they want to go carry out their business with so many branches means, in which places they are going to have their branches. They are going to open the branches, or else what is the assumption they have made it out. Everything has to be noted there. And then name and address of all partners. Of course, it is a very important thing, and it is a mandatory. If any partner, that is already I have told you, if he has eloped, what do you mean by eloped? That means if they have run out without the knowledge of the other partner to some other places by taking away the important documents, or else important, that is particularly the money of the business, everything and all means, they can be seized, or else they can be find out with the help of their name and address only. And at the same time, it is a very important thing. Already I have told you, if it has been registered means that every year auditing will be also done by the government, and they will be also audited by the particular chartered accountant of the government also. And then the name, the date on which each partner joined the firm. Sometimes, of course, already I have told you A, B, C, D, four partners may be there, and in these things that three partners,
while they are starting their business, in the initial period of the business itself, they have made a program that we can be a partner and they can start a business. So ABC loan has started the business on particular day. And at the same time, what is happening here means, that is, if they want to add up any other kind of partner, or else sometimes they can carry over the business. If any partner wishes to join with them means, that particular date, on which date they are going to join with them, the date and the particular time, everything has to be noted. And then the next one is the duration of the firm. So what do you mean by duration of the firm means? Already I have told you, we have seen about the types of partnership firm, isn't it? So that is a partnership at will, particular partnership, and for the temporary time, and a liability partner, whatever it may be. So everything has to be mentioned there, and how long they are going to carry over the business, everything has to be mentioned. And this statement signed by all the partners should be produced to the registrar of the firms along with the necessary registration fee. That means here they have mentioned, under this registration form they have to sign, all the partners have to sign, and they have to submit this register to the register of the firms. Means there will be, according to the government, they may have an office where they have to register their firm. So in that particular office they have to register their firm and they have to pay a registration fee. That is a nominal or a minimum amount of fee will be get from the government. And any change in the above particulars must be communicated to the registrar within 14 days of such alteration. So what it has given, that is, if they want to change their business principal place, that is the head office, or else if they want to change the name of the firm, or else if they want to change their purpose of the business, that is the mode of the business. So in the initial they may want to start a spare parts company. Sometimes they want to withdraw that and they want to start some other things, either by producing any other kind of a textile materials or whatever it may be. If they want to change their ideas, views, or else if any partners want to, in the initial stage itself, want to either move out or else want to join, means everything have to be communicated within 14 days of such alteration. So alteration ஏற்பட்ட உடனேயே, மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தின ஒரு 14 நாளுக்குள்ளே அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும், கண்டிப்பாக அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And then the next one is drawbacks of non-registration of partnership. So நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அது பண்ணுனாதான் பொதுவாக அவங்களுக்கு சேஃப் அப்படிங்கிறதை நம்ம பார்த்தோம். And at the same time, drawbacks of non-registration of partnership அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first thing, no right to file suit against others. An unregistered firm cannot file a suit to enforce its claims against third parties if such rights arise out of a contract. And for example, no court of action is possible to recover debts from third parties. It has no right even to demand a set off in any suit field, particularly filed by its creditors. So what it has given அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். சப்போஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பான முறையில் நமக்கு கோர்ட் மூலமாக ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அரைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நிவாரணம் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ நிவாரணம் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லும் போது, ஆக்சுவலா மெயின் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் ஒரு கிரெடிட்டார் வந்து நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்க, அந்த கிரெடிட்டார் மேல நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால அவங்க மேல ஆக்ஷன் எடுக்கவே முடியாது. பட் அட் த சேம் டைம் அந்த கிரெடிட்டார் நம்ம மேல ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும். அதுக்கு கோர்ட் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா உதவும். ஸோ இந்த மாதிரியான பல தர்ம சங்கடங்கள் கண்டிப்பாக அங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ தட் ஒன்லி இட் ஹஸ் கிவன் no right to file against, that is to file against others. நம்மளால அடுத்தவங்க மேல கண்டிப்பாக கேஸ் போட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. சரி, இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரைட் டு சூ ஃபார் ரைட் அரைசிங் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ரைட் டு சூ ஃபார் ரைட் அரைசிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, however it can sue others for enforcing rights arising otherwise than out of a contract. For example, it can bring a suit for wrongful infringement of trademark of patent. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இப்போ சரவண பவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹோட்டல் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ல. ஸோ சரவண பவன் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி இருக்கு. ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, அந்த பேட்டன் ட்ரேட்மார்க் ஒன்று அவங்க நாலேஜுக்கு தெரியாம அப்படி ஒரு கடை இருக்குன்னு தெரியாமலோ, அல்லது அந்த கடை பேர்லயே அவங்க வந்து என்ன செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா, ஒரு இன்னொரு எழுத்து மட்டும் போட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க.
மக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே டக்குன்னு சரவண பவனை ரீட் பண்ணும்போது அங்கே இன்னொரு ஏ இருக்கு, அது வந்து ஒரிஜினல் சரவண பவன் இல்லை அப்படின்றதுலாம் உங்களுக்கு தெரியாது. அப்போ இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அரைஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொன்னா, கண்டிப்பாக அந்த ட்ரேட்மார்க் பேட்டர்ன்ல வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய சில தவறுகள்னால இவங்களால எந்த விதத்திலும் தடுமாறவும் முடியாது. இல்ல நாங்க கரெக்டா தான் போயிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்கியூட பண்ண முடியாது. பட் அவுட் சைட் பார்ட்டிஸ் அவங்க யார் வேணாலும் இவங்க மேல கேஸ் போடலாம். So, however, it can sue others for enforcing rights arising otherwise than out of a contract. ஒரு ஒப்பந்தம் அவங்களுக்குள்ள போட்டுக்கல, சரவண பவன் நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன், அதே பேர்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன், எனக்கு நீங்க அலோவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பேன், மீனாட்சி பவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இப்போ மீனாட்சி பவன்றது அவர் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கலாம், ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டுட்டு அவங்க அதே மாதிரி பிரான்ச்சஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, அந்த கான்ட்ராக்ட் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் கான்ட்ராக்ட்ல ப்ராப்பரான லீகலான கான்ட்ராக்ட் இருந்ததுன்னா அவங்க ஏதாவது மிஸ்லீட் பண்ணாங்க, மிஸ்டேக் பண்ணாங்க அப்படின்னா சூ பண்ண முடியும். இல்லை அப்படின்னா அவங்களால கேஸ் போட முடியாது. சூ அப்படின்னா கேஸ், SUE அப்படின்னா கேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ரைட் ஆஃப் தேர்ட் பார்ட்டிஸ் டு சூ த ஃபர்ம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ த தேர்ட் பார்ட்டிஸ் அகெயின்ஸ்ட் த ஃபர்ம்ஸ் ஆர் நாட் அஃபெக்டட் பை நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இங்க அதே சமயத்தில் சில முக்கியமான தேர்ட் பார்ட்டிஸ் சில பர்டிகுலர் காரணங்களுக்காக அவங்களால என்ன செய்ய முடியாதுன்னா, இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணப்படாத பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மா இருந்ததுன்னா சில ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ்ல வந்து அவங்களால என்ன செய்ய முடியாதுன்னா அந்த ஃபார்ம் மேல கேஸ் கூட போட முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. இட் மீன்ஸ் தட் they can sue the firm or any of its partners. ஸோ ஆக்சுவலா பாத்தீங்க அப்படின்னா the rights of third parties against the firms are not affected by non-registration. தேர்ட் பார்ட்டிஸுக்கு வந்து ஃபுல்லஸ்ட் ரைட் இருக்கு, நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அந்த தேர்ட் பார்ட்டிஸ்க்கு வந்து ஒரு கம்பெனி மேல கேஸ் போடுறதுக்கோ அல்லது ஒரு பார்ட்னர்ஸ் மேல கேஸ் போடுறதுக்கோ அவங்களுக்கு என்டையர் ரைட் இருக்கு. ஒரு சில விஷயங்களை தவிர மற்றபடி எல்லா விதத்திலையும் அவங்க என்ன செஞ்சுக்க முடியும், கேஸ் போட்டு அவங்களுக்கு உண்டான நிவாரணங்களை பெற முடியும். ஆனா அதே சமயம் இந்த பார்ட்னர்ஸோ அல்லது அந்த ஃபோமோ அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா அவங்க இந்த தேர்ட் பார்ட்டிஸ் மேல கேஸ் போட்டாலும் அந்த கேஸ் ஆனது செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. A partner of an unregistered firm cannot sue the firm or other partners by enforcing his rights under the partnership deed. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பார்ட்னர் ஒரு அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்ம்ல அவர் இருக்கிறாரு, ஆனால் அவரால் என்ன செய்ய முடியாதுங்கிறாங்க. இப்போ சப்போஸ் அந்த ஃபார்ம்ல வந்து அவருக்கு ஏதோ ஒரு பிடித்தம் இல்லாமல் போயிடுச்சு, அந்த பார்ட்னர்ஸ்லேயே யாரையோ பிடித்தம் இல்லாமல் போயிடுச்சு, அல்லது அவருக்குன்னு உண்டான உரிமை வந்து அங்கே பறிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த பார்ட்னர்ஷிப்ல குறிப்பிடும் போது அவருக்குன்னு உண்டான உரிமை எதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க, பட் அந்த உரிமையை அவங்களுக்கு கொடுக்கல அவருக்கு. அப்ப அவர் வந்து கேஸ் போடணும் அப்படின்னு நினைச்சாருன்னா கண்டிப்பா கேஸ் போட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஆனா அதே சமயம் அவர் எப்போ அதுக்கு உண்டான நிவாரணத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னா, however his right to sue for his destruction of the firm or for the accounts of a dissolved firm or for his share in the assets of a dissolved firm is not affected by non-registration. So in case non-registration இருக்கும் பொழுது அது அவங்க சப்போஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மே அவங்க மூட போறாங்க, அல்லது அவர் வந்து டிசால்வ் நான் ஆயிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறாரு, இப்போ என்னுடைய பங்கை கொடுங்கன்னு கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. அப்ப அவங்க வந்து கொடுக்க மாட்டேன்னு ஏதாவது தகராறு பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கான ஆதாரங்கள் அவர்கிட்ட இருக்குது ப்ராப்பரா அப்படின்னு சொன்னா அப்ப அந்த நேரத்துல அவர் என்ன செய்ய முடியும், கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போய் கேஸ் போட்டுக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ இப்ப நம்ம வந்து கேஸ் போடணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, சூட் நாட் எக்ஸீடிங் ₹100. ஸோ இப்ப நம்ம கேஸ் போடும்போது அவங்க என்ன செய்யணுங்கிறாங்க, சாரிம்மா, சூட் நாட் எக்ஸீடிங் ₹100 அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ சூட் நாட் எக்ஸீடிங் 100 அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ₹100 மேல வந்து அந்த கேஸை வந்து கொண்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா அது வந்து அர்த்தம் நீங்க வெறும் ₹100 நினைக்காதீங்க. ஆக்சுவலா வந்து இது ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ, வெயிட் a minute ma. So the rights of the firm or partners of a firm having no place of business in India. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, அந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றது என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலா இப்போ அந்த பிசினஸ் வந்து இந்தியாலே அவங்க இல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை, வேற எங்கேயோ வேற நாட்டுல வெளிநாட்டுல எங்கேயோ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த பிசினஸ் நடக்கா என்னன்னே தெரியாது, சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கா போலியான்னு தெரியாது, ப்ராப்பரான ப்ராஃபிட் வரல, ப்ராப்பரான அக்கௌண்ட்ஸ் வரல. அப்ப அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல அவங்க என்ன செய்யலாம், கண்டிப்பாக அவங்க டெஃபினட் அந்த மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கும் போது கேஸ் போட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க, ஈவன் தோ இட் இஸ் நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனாக இருந்தது அப்படின்னா. அதே மாதிரி the power of an official assignee or receiver to realize the property of an insolvent partner. அதே மாதிரி என்ன செய்ய சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு பார்ட்னர் அவர் வந்து அந்த பிசினஸ்ல ஒரு பார்ட்னரா இருக்காரு, இப்ப சடனா என்ன ஆயிட்டாரு, அவருக்கு வந்து வீட்டுல வந்து பிசினஸ்லயே அவர் காசு நிறைய போட்டதுனால அவர் வந்து இப்போ கடன்ல மூழ்கிட்டாரு, இன்சால்வெண்ட் ஆயிட்டாரு, திவால் ஆயிட்டாரு.
இப்போ திவால் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, இப்போ என்கிட்ட வந்து எந்த பைசாவுமே கிடையாது. ஸோ இப்போ பிசினஸ்ல இப்போ லாஸ் ஏற்பட்டுருச்சு. ஸோ இப்போ அந்த பிசினஸ் லாஸ்ல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க எதை தான் எடுக்கலாங்கிறாங்க. அன்லிமிட்டட் லேபிலிட்டியா இருக்கு அப்படின்னா பிசினஸ் அசெட்ஸுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டியும் டச் பண்ண முடியும் கிரெடிட்டர்ஸால. ஸோ இஃப் தே வாண்ட் டு கிளைம் தேர் பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் பார்ட்னர் அப்படிங்கும் போது, இன்கேஸ் அந்த பார்ட்னர் இன்சால்வெண்டா இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா, அப்போ கண்டிப்பாக ஒரு அதிகாரப்பூர்வமா அது உண்மைதானா அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிரெடிட்டார் வந்து ஒரு அபிஷியல் அசைனி அப்படின்னா அரசாங்க அதிகாரி மூலமாக அவர் நிஜமாவே திவால் ஆயிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணக்கூடிய ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அடுத்தது சூட் அரைசிங் அதர்வைஸ் தேன் அவுட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் அபவ். ஸோ இப்போ இதுக்கு மேல குறிப்பிட்டதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கேற்ற மாதிரி கண்டிப்பாக அவங்க என்ன செய்யலாம், கேஸ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. The rights of third parties against the firms or any of its partners. So third parties-க்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அவங்க தேர்ட் பார்ட்டிஸுக்கு தான் அந்த அதிகாரம் இருக்கு. நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனா இருந்தாலும் கம்பெனி மேலேயோ அல்லது அந்த கம்பெனியில் உள்ள பார்ட்னர்ஸ் மேலேயோ அவங்க கண்டிப்பாக என்ன செய்ய முடியும், கேஸ் போட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Then suit by a partner for the restitution of the firm or for accounts of a dissolved firm or for a share in the assets of a dissolved firm as stated above. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தது அவங்க என்ன சொல்றாங்க, சூட் பை எ பார்ட்னர். ஸோ ஒரு பார்ட்னர் வந்து என்ன செய்யலாம், கேஸ் போடலாம். எப்போ அப்படின்னா எனக்கு வந்து டெசல்யூஷன் ஃபார்ம் வந்து இனிமே இது வந்து நல்ல விதமாக ரன் ஆகவே இல்லை, ஆரம்பிச்ச நாள்லேருந்து அது லாஸே தான் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் அதை வந்து டெசல்யூஷன் பண்ணிடலாம் நான் நினைக்கிறேன், அதுக்காக அடுத்த பார்ட்னர்ஸ் அதுக்கு ஒத்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அல்லது எனக்கு வந்து என்னுடைய ப்ராப்பரான ஷேர் லாஸஸ் வரல, அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக அவங்க சப்மிட் பண்ணவே இல்லை, ஆரம்பிச்ச நாள்ல இருந்து இது வந்து எங்களுக்குள்ள டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஒத்தே வரல அப்படின்னு சொல்லும் போதும் அந்த மாதிரியான சில ப்ராப்ளம்ஸ் காரணத்தை காட்டி அவங்க என்ன செய்யலாம், அந்த ஃபார்மை டெசல்யூஷன் பண்றதுக்காக கேஸ் போடவும் செய்யலாம். ஸோ இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல அதர் பார்ட்னர்ஸ் நடத்துறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது, ஒரு பிசினஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரியுது அப்படின்னா கூட அவங்க கேஸ் போடுறதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Or for a share in the assets of the dissolved firm as stated above. Suppose dissolution ஆயிடுச்சு, டெசிஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா அந்த 4 பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்கன்னா 4 பார்ட்னர்ஸ்க்கு இடையில அந்த பிசினஸ் அசெட்ஸ் வந்து ஈக்குவலா அவங்க பிரிக்கணும். ஸோ அந்த ஈக்குவலா பிரிக்காம இவருக்கு மட்டும் வந்து ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அப்போ அவர் என்ன செய்யலாம், அந்த ரிமைனிங் பார்ட்னர்ஸ் மேல அவர் கேஸ் போடலாம். எனக்கு நியாயமா வர வேண்டிய அசெட்ஸ் எதுவுமே வரல, ஸோ அதனால நான் வந்து இந்த இவங்க மேல இந்த ஃபார்ம் மேல நான் வந்து கேஸ் போடுறேன், இந்த பார்ட்னர்ஸ் மேல நான் கேஸ் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேஸ் போடுறதுக்கான என்டையர் ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இப்போ ஒரு கேஸ் நீங்க ஃபைல் பண்ண போறீங்கன்னா நீங்க வந்து 100 ரூபாய்க்கு குறையாம அந்த கேஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். அதுதான் தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, நாட் எக்ஸீடிங், தட் இஸ் சூட் நாட் எக்ஸீடிங் ₹100. கண்டிப்பான முறையில் ₹100 வச்சு தான் நீங்க ஒரு கேஸை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அது மாதிரி தான் ரிமைனிங் பார்ட் நம்ம பார்த்தது. ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன் பி அஃபெக்டட் அட் எனி டைம். ஆல் த டிசபிலிட்டிஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி டிஸப்பியர் as soon as the firm is duly registered. ஸோ ரெஜிஸ்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது பார்த்தீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க, ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு பார்க்கும்போது அவங்களுக்குள்ள டிஸ்பியூட்ஸ் வர மாதிரி தெரியுது, ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர மாதிரி தெரியுது, அல்லது ஒருத்தருக்கு மேலே ஒருத்தருக்கு நம்பிக்கை இல்லாத மாதிரி தெரிய வருது அப்படின்னு தெரிஞ்ச அடுத்த செகண்ட் அவங்க என்ன பண்ணலாம், இமீடியட்டா அட் எனி டைம் த டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் த டைம் அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி 1 வருஷம் கழிச்சோ 2 வருஷம் கழிச்சோ அல்லது 6 மாசம் கழிச்சோ கூட அவங்க என்ன செய்யலாம், அட்லீஸ்ட் அந்த மொமெண்ட்ல அவங்களுக்கு தோணு அடுத்த செகண்டே அவங்க வந்து இமீடியட்டா 4 பேர் ஒப்பந்தம் போட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம். எப்போ அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுறாங்களோ அப்பவே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டிசபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா இயலாமை எல்லாமே மறைஞ்சு போயிடும். எல்லாமே இனி அவங்களுக்கு தட் இஸ் ஜுடிஷியல் சப்போர்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும், அரசாங்கம் அதாவது நீதித்துறையுடைய சப்போர்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன் பி எஃபெக்டட் அட் எனி டைம் and all the disabilities automatically disappear as soon as the firm is duly registered அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Okay, now let us see the dissolution of partnership அப்படிங்க. So dissolution of partnership அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா dissolution of partnership is different from the dissolution of partnership firm. So dissolution of partnership அப்படிங்கிறதும் dissolution of partnership firm அப்படிங்கிறதும் கொஞ்சம் வித்தியாசமானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம அந்த வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க தான் போறோம். And it is due to the fact that when the relation present between all partners comes to an end, it is known as a dissolution of firm. இப்போ dissolution of firm அப்படின்னு சொன்னமே ஆனா ஒரு முழு நிறுவனத்தையும் என்ன செய்ய போறாங்க அப்படின்னா மூட போறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ என்டையரா அந்த நிறுவனத்தையும் அவங்க மூட போறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்தோம்னா
ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பார்ட்னர்ஸ்குள்ளே ஒருத்தருக்கு இனிமேல் எந்த விதமாக நான் இப்போ ஒட்டு இல்லை உறவு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி அவங்களுக்குள்ள பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க. அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க, டெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபர்ம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க. அண்ட் அட் த சேம் டைம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் பார்ட்னர் மட்டும் விலகி போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது தட் இஸ் இட் இஸ் டெசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. So now let us see here. So when any one of the partners become incapacitated, then the partnership comes to an end, but the firm may continue to operate. If new partnership is arranged among the other partners. So suppose, when any one partners அப்படிங்கிறாங்க. So when any one partners அப்படின்னா யாராவது ஒரு பார்ட்னருக்கு வந்து சக்தி இல்லை, தகுதி இல்லை, இனிமே அவர் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பார்ட்னராக இருக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லைன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க. அப்போ அந்த பார்ட்னர் விலகி போயிடலான்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு திறமை இல்லை, அவர் விலகி போனால் நல்லதுன்னு நினைச்சு இவங்களே அவரை வந்து புஷ்அப் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது செயல்பாட்டில் அவங்க செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ அந்த பார்ட்னரை மட்டும் அவங்க விலக்கி வச்சுட்டு ரிமைனிங் பார்ட்னர்ஸ் அந்த பிசினஸை கன்டினியூ பண்ணலாம். அந்த பார்ட்னர் மட்டுமே விளைவிக்கிறேன்னு சொன்னார்னா நான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி 14 days நோட்டீஸை கொடுத்துட்டு அவர் மட்டும் விலகி போன பிறகு ரிமைனிங் பார்ட்னர் நம்ம எதுக்கு இவனுக்காக நிறுத்தணும் பிசினஸை, நம்ம என்ன கண்டினியூ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கண்டினியூ பண்ணணும்னு நினைச்சு பண்ணாங்க அப்படின்னா தாராளமாக அவங்க என்ன செய்யலாம், அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மாக கண்டினியூ பண்ணி நடத்தலாம். ஸோ ஒரு பார்ட்னர் மட்டும் விலகுனாங்க அப்படின்னு சொன்னா தட் இஸ் இட் இஸ் டெசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப். என்டையர் பிசினஸே அவங்க க்ளோஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா தட் இஸ் டெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபர்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஓகே, நவ லெட் அஸ் see dissolution of firm அப்படின்னு சொன்னோம்னா dissolution of the firm means dissolution of partnership. ஸோ என்டையராகவே அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை என்டையராக மூழ்கி போயிடும். So that is it is dissolution of firm. So on dissolution of firm, partnership business comes to an end. அந்த பிசினஸ் அவங்க என்ன செஞ்சிடறாங்க, க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க, முடிஞ்சிருச்சு. அந்த பிசினஸை இந்த இடத்த தொடர்ந்து அவங்க நடக்க போறது கிடையாது. So its assets are realized and the creditors are paid off. So அந்த பிசினஸை அவங்க க்ளோஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் ப்ராஃபிட்ஸ் அசட்ஸ் எல்லாத்தையுமே முதல்ல யாருக்கு அவங்க செட்டில் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பார்ட்னர்ஸ்குள்ள அவங்க ஷேர் எடுத்துக்க கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வாங்கின கடன் யார்கிட்ட எல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க, பேங்க்லையா, கிரெடிட்டார், அவுட் சைட் கிரெடிட்டார்ஸா அப்படின்னு பார்த்து அந்த கிரெடிட்டார்ஸுக்கு முதல்ல அவங்க அந்த கடனை செலுத்தி முடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன ரிமைனிங் இருக்கோ அந்த ரிமைனிங்கை தான் அவங்களுக்குள்ள ஷேரா பிரிச்சு எடுத்துக்கணும். So the business cannot be continued after the dissolution of the partnership firm. So அவங்க அந்த பிசினஸே மூடிடலான்னு மூடினதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய முடியாது, அந்த பிசினஸை அவங்களால கண்டினியூ பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A, B and C are partners in a business. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா A, B and C வந்து பார்ட்னர்ஸா இருக்காங்க. If all the partners decide to dissolve, it is known as dissolution of the firm. மூணு பேருமே சேர்ந்து இனிமே இந்த பிசினஸ் நடத்த வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி மூடிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பேரு dissolution of the firm அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அடுத்தது dissolution of partnership அப்படிங்கிறாங்க. So dissolution of partnership means the termination of the original partnership agreement. So termination of the original partnership agreement அப்படின்னா ஒரு பார்ட்னர் வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பாரு, நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட் போட்டது படி நான் என்ன செய்யறேன், இப்போ நான் அதுல இருந்து விளைவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன செஞ்சுக்கிறாரு, அதுல இருந்து வெளியில வந்துடுறாரு. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த பார்ட்னர் டெசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப்னா அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்னர் மட்டும் வெளியில வந்துருவாரு. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்னர் மட்டும் வெளியில வராரு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ என்னென்ன காரணங்கள்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒன்று அந்த தனி ஒரு மனிதன் அவர் திவால் ஆயிடலாம், அந்த பிசினஸ் பண்ணி மட்டும் சொல்ல முடியாது. சில பேர் ரொம்ப லக்ஸூரியஸா செலவு பண்ணுவாங்க, வரக்கூடிய லாபத்தை அவருக்கு வரக்கூடிய ஷேரை வந்து வீட்டில் ரொம்ப நல்லா தான் பிசினஸ் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பல இடங்களில் கடன் வாங்கி கூட அவர் வீட்டுக்கு நல்ல தாம் செலவழிச்சிருப்பாரு. கடைசியில் பார்த்தோன்னா அவர் திவால் ஆகியிருப்பார். நிறைய கடன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு என்ன செய்ய முடியாது, அந்த கடனை ரீபே பண்ண முடியாது. போய் பார்ட்னர்ஷிப் பிசினஸ்ல மற்ற பார்ட்னர்ஷிப்ல போய் கேட்டானா அவங்க எப்படி கொடுப்பாங்க, அவங்களுடைய ஷேரை அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்போ அவர் வந்து திவால் ஆயிடுவார். அப்போ திவால் ஆனோடனே இனிமே என்னால் வந்து பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியாது, ஸோ என்னுடைய பார்ட் ஆஃப் ஷேர் எனக்கு கொடுத்துருங்க, நான் வந்து இந்த மாதிரி கடனில் மூழ்கிட்டேன், ஸோ நான் வெளியில போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த பார்ட் ஆஃப் ஷேர் வரும்போது கூட கண்டிப்பாக இவங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸா கிரெடிட்டர்ஸ்க்கு முதல்ல அந்த பார்ட்னர் செட்டில் பண்ணணும். இன்கேஸ் அப்படி செட்டில் பண்ண முடியாத அளவுக்கான சூழ்நிலை அவர் இருக்காரு அப்படின்னா ப்ராப்பரா அவர் என்ன செஞ்சிருக்கணும், கோர்ட்ல வந்து அதை நான் வந்து இன்சால்வ் பண்ணிட்டேன்னு ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஏதோ அந்த பார்ட்னர்ஷிப்ல இருந்து அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஷேரோட பார்ட் அவருக்கு கிடைக்கும். And a partnership is dissolved by insolvency, retirement, expiry or completion of the term of partnership. ஸோ சமயத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்சால்வன்சினா நான் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேன், கடனில் திவால் ஆயிடுறது அப்படின்றது. ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் இயர்ஸ் வரைக்கும் அவர் சொல்லியிருப்பார், இந்த வயசு வரைக்கும் நான் இருக்கிறேன்ப்பா, அதுக்கப்புறம் நான் ரிட்டையர் ஆயிடுறேன், 56 சொல்லலாம், 16 சொல்லலாம். ஸோ அதுபடி அவர் ரிட்டையர் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அவருக்கு விருப்பப்பட்டா மற்ற பார்ட்னர்ஸ் ஒத்துக்கிட்டாங்க, அவர் பேர் நல்ல பேரா இருக்கு, அவர் இருந்தால் நம்ம பிசினஸ் நல்லா நடக்கும் அப்படின்லாம் தெரிஞ்சு அவரை கண்டினியூ பண்ணோம், அவரும் சம்பாதிச்சாரு அப்படின்னா he can retain the partnership. இல்லை நான் விளைவிக்கிறேன் அப்படின்னு விளையிட்டாருன்னா that is it is a dissolution of partnership அப்படிங்கிறாங்க. அண்ட் எக்ஸ்பைரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா
அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் வரைக்கும் நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருப்பாரு. அந்த பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல இருந்து நான் விலைக்கு அதுக்கு பேரு எக்ஸ்பைரி ஆர் எல்ஸ் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த டேர்ம் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம், தட் இஸ் அ பார்ட்னர்ஷிப், டெம்பரரி பார்ட்னர்ஷிப் நடக்குது, பர்டிகுலர் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு டெம்பரரிக்கு மட்டும் அது நடக்கும். அந்த கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன செஞ்சிடறாங்க, அதை விட்டு விலகி வந்துடுறாங்க. இதுதான் என்னன்னு சொல்றாங்க, கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த டேர்ம் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறாங்க. So the partnership, that is the business will continue after dissolution of partnership. So ஒரு பார்ட்னர் போனா கூட the remaining partners அவங்களுக்குள்ள சரி நம்ம ஏன் பிசினஸ் மூடணும், நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு, அப்ப நம்ம அதை கண்டினியூ பண்ணி ஏன் நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க 2 பேர் முடிவு பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த 2 பேர் சேர்ந்து கூட அந்த பிசினஸ் அவங்க என்ன செய்யலாம், சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And then next one பாத்தீங்க அப்படின்னா here they have given an example, that is for example A, B and C are partners. இவங்க எல்லாரும் என்னவா இருக்காங்க, ஒரு பார்ட்னர்ஸா இருக்காங்க. எதுல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பிசினஸ்ல இருக்காங்க. If A retires, இப்போ ஏக்கு வந்து ரிட்டையர் ஆனா கூட ஏஜ் வந்துருச்சு, மேபி 56 58 or 60 இருக்கலாம். ஸோ அந்த டயத்துல ரிட்டையர் ஆகின்னு அவர் அக்ரிமெண்ட் படி போட்டு தான் அவர் வந்திருக்காரு. இப்போ அதே மாதிரி போதும்ப்பா பிசினஸ்ல எனக்கு அந்த ஏர்ன் பண்ண வரைக்கும் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, இன்னைக்கு மேல வந்து என்னால உழைக்கக்கூடிய சக்தி என்கிட்ட இல்லை, ஐ எம் வீக், ஐ எம் சிக் அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு அவர் ரிட்டையர் ஆகணும்னு நினைச்சாருன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் ரிட்டையர் ஆகலாம். அந்த ரிமைனிங் பார்ட்னர்ஸ், தட் இஸ் பி அண்ட் சி, இஃப் தே விஷ் அண்ட் இஃப் தே வாண்டட் டு கண்டினியூ தேர் பிசினஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா தாராளமா அவங்க என்ன செய்யலாங்கிறாங்க, கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க. So can continue the business which is known as dissolution of partnership அப்படிங்கிறாங்க. So the various circumstances leading to dissolution of partnership firm can be summarized by taking the first letters used in the term dissolution. ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்னென்ன காரணத்தினால எல்லாம் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து மூடப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு மெயினா நம்ம வந்து டெஸ்டினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை வச்சு அதை நம்ம சமரைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, டி ஃபார் டெத் ஆஃப் அ பார்ட்னர். ஸோ சப்போஸ் அந்த ஃபோமே அவங்க மூடலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்துக்கு வர்றாங்க, ஒரு டெசிஷனுக்குள்ள வர்றாங்க, அது மேபி பார்ட்னர்ஷிப்பா இருக்கலாம், ஒரு ஃபோமாவும் இருக்கலாம். அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒன்னு ஒரு பார்ட்னர் இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு, அண்ட் இன்கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ பார்ட்னர் ஐ, டெசிஷனுடைய அடுத்த நெக்ஸ்ட் லெட்டர் ஐ. அப்போ அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்கெப்பாசிட்டினா அவருடைய திறமை இல்லாத தன்மையினால தேவையில்லாத குழப்பங்கள் அந்த பிசினஸ்ல வருது, அவருடைய முட்டாள்தனத்தினால அப்படின்னு பல இதில் சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது அவரை விளக்குறது. And yes, third letter பாத்தீங்கன்னா stipulated period of partnership completed in the case of a particular partnership. So stipulated period என்னது, குறிப்பிட்ட காலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை வந்து அவங்க கண்டினியூ பண்றது முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க. ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் தட் ஒர்க் தே வாண்ட் டு டிசால்வ் இட், அது இந்த டெசிஷன் பண்றாங்க. அடுத்தது ஃபோர்த் லெட்டர் எஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா சீரியஸ் மிஸ்கான்டக்ட் ஆஃப் அ பார்ட்னர். ஸோ ஒரு பார்ட்னருடைய நடத்தை வந்து நன்னடத்தையாக இல்லை. ஸோ பிசினஸ்ல இருந்து அவர் தனிப்பட்ட முறையில் லாபம் சம்பாதிக்கலாம். ஸோ அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எதையுமே வந்து பிசினஸுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டிவா இல்லாம இருக்கு, அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸே வந்து நல்ல விதமா இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்காக அவங்க ஒண்ணு அவரை மட்டுமே விலக்கி வைக்கலாம், அல்லது அவர் போக மாட்டேன்னு தகராறு பண்றாருன்னா என்டையர் பிசினஸை கூட அவர் என்ன செஞ்சிடலாம், க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அவங்க திரும்ப கூட தனியா தொடங்கணும்னாலும் தொடங்கிக்கலாம். அண்ட் ஓ ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட், தட் இஸ் சேம் திங். எப்படி நம்ம எஸ்ட்ல பார்த்தோமோ ஸ்டிப்புலேட்டட் பீரியட், அதே மாதிரி அவங்க என்ன எய்ம்காக ஆரம்பிச்சாங்களோ அந்த எய்ம் பர்டிகுலர் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதுபடி முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க அந்த பிசினஸை க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எல், லுனசி ஆஃப் அ பார்ட்னர். ஸோ லுனசி அப்படின்னா மேட்னஸ் ஆஃப் அ பார்ட்னர். திடீர்னு ஒரு பார்ட்னருக்கு புத்தி பேதளிச்சிருச்சு, பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு, அல்லது அவர் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து முட்டாள்தனமா இருக்கு, ஒரு இடியாட்டிக்கா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்காக என்ன செய்யலாம், அந்த பார்ட்னரை விலகி வச்சுட்டு அவங்க பிசினஸ் ஒண்ணு ஃபோமையும் மூடலாம், அல்லது பார்ட்னர்ஷிப்பை மட்டும் அவரை விலக்கி வைக்கலாம். அன்அவாய்டபிள் கண்டினியூஸ் லாஸ். அன்அவாய்டபிள் கண்டினியூஸ் லாஸ் என்னது, பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆரம்பத்துல நல்லா போயிட்டே இருந்தது, ஆனா அதுக்கப்புறம் திடீர்னு அது வந்து லாஸ் மேல லாஸ் சந்திச்சுட்டே வருது, அதுல இருந்து அவங்களால வெளியிலே வர முடியல அப்படிங்கும் போது மேற்கொண்டு கண்டினியூ பண்ண அந்த லாஸ் அவங்களால பேர் பண்ண முடியாத ஒரு கண்டிஷனுக்கு வந்துருவாங்க. அப்ப அந்த நேரத்துல அவங்க என்ன செய்யலாம், இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மையே க்ளோஸ் பண்ணணும்னு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். தென் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்ம். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சமயத்தில் அவங்களுடைய ஃபார்ம் வந்து ஒரு மீடியம் லெவலில் போயிட்டு இருக்கு, அல்லது இப்போ இந்த மாதிரி அன்அவாய்டபிள் லாஸ் அவங்க வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க, கண்டினியூஸ் லாஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. அப்போ அவங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இன்னொரு ஃபார்ம் நல்லா ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, இப்போ அந்த ஃபார்ம் வந்து இவங்க வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மை. அதே சமயம் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நாங்க இதை வாங்கிக்கிறோம், நீங்க பார்ட்னரா இருக்கணும்னு விருப்பப்பட்டா கூட இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம், அல்லது நீங்க பார்ட்னரா இருக்க வேண்டாம்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த ஃபார்மை மூடிட்டு இந்த பேரே இருக்க வேண்டாங்கிற மாதிரி அதை மூடிட்டு
அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இன்னொரு ஃபார்மோட அவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அல்லது மெர்ஜ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஒருங்கிணைத்து கொள்றது. அடுத்து இன்சால்வென்சி ஆஃப் அ பார்ட்னர். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி கடன்ல மூழ்கிட்டாங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஓவர். அண்ட் தென் ஆப்ஜெக்டபிள் அன்லாஃபுல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஆப்ஜெக்டபிள் அன்லாஃபுல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னா சட்டத்துக்கு புறம்பான ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு செயல்படக்கூடாது. இப்போ அவங்க என்ன செய்யக்கூடாது, சட்டத்துக்கு தெரியாம அணுகுண்டு தயாரிக்கிறேன்னு ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றது, அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எத்தனையோ இருக்கு. அந்த இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதையுமே என்ன செய்யக்கூடாது, ஆப்ஜெக்டா வச்சு இதுதான் என் பிசினஸ் நடத்துனாங்க அப்படின்னா அது தெரியும் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துச்சு என்ன செய்வாங்க, இமீடியட்டா கவர்மெண்ட் அதுக்கான ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க. அதை தான் அவங்க இங்க சொல்றாங்க. அந்த நோட்டீஸ் ஆஃப் டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் அ பார்ட்னர் அப்படிங்க. ஸோ நோட்டீஸ் ஆஃப் டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் அ பார்ட்னர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பார்ட்னர் வந்து 14 days நோட்டீஸ் கொடுத்துட்றாரு, நான் வந்து விலைக்கு போய்க்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க கண்டிப்பா என்ன செஞ்சிருக்கணும், அதை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, டெஸ்டினேஷனுக்கு காரணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. So the fundamental difference between the dissolution of the partner and the dissolution of the firm is that when the partnership is dissolved, there is no other dissolution. But when the firm is dissolved, the partnership too comes to an end. So வெறும் பார்ட்னர்ஷிப் மட்டும்தான் டிசால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது பெரிய அளவுக்கு டிஃபரன்சஸே கிடையாது. ஒரு பார்ட்னர் மட்டும் தான் விலக போறான். ஸோ அந்த என்டையர் பிசினஸே ஒரு முடிவுக்கு வருது அப்படின்ற அர்த்தம் கிடையாது. ஆனா ஃபோமே டிசால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா பார்ட்னர்ஷிப்புமே என்ன ஆயிடும், ஒரு எண்டுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹோமே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க, பார்ட்னர்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு அர்த்தமே இல்லாமல் போயிடும். ஸோ டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் கேன் டேக் த ஃபாலோயிங் ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக இந்த ஃபாலோயிங் திங்ஸ் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ என்ன அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் த எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ. வெறும் பார்ட்னர்ஷிப், அதாவது டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஷிப் மட்டும் நடக்குது அப்படின்னா ஃபோமே அவங்க க்ளோஸ் பண்ணல, ஒரு பார்ட்னர் மட்டும் வெளியில போறாரு அப்படின்னா ஆரம்பத்துல 4 பேருக்குன்னு சொல்லி ப்ராஃபிட்டை வந்து ரேஷியோ போட்டிருப்பாங்க. இப்போ அதை என்னவா மாத்தணும், 3 பேருக்குன்னு மாத்தணும். எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அந்த ரேஷியோ கேபிட்டலுக்கு ஏற்ற மாதிரியா ஈக்குவலா அப்படின்னு டீட்ல அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ப்ராப்பரா கொண்டு வந்திருக்கணும். இல்ல அந்த பார்ட்னர்ஷிப் இப்ப ஏபிசி இருக்கிறதுல சி போயிட்டாரு, அதுக்கு பதில் இன்னொரு ஆள் நம்ம சேர்த்துக்கலாம், நமக்கு 3 பேராவே இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு புது பார்ட்னரை அவங்க கொண்டு வரலாம். அதான் அட்மிஷன் ஆஃப் அ பார்ட்னர் அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரிட்டையர்மெண்ட் ஆஃப் டெத் ஆஃப் அ பார்ட்னர் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட் ஆர் டெத் ஆஃப் அ பார்ட்னர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த பார்ட்னர்ஷிப் அவங்க எப்படி விலகி போறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த இது எப்படி நம்ம இப்போ ரிட்டையர் ஆறாங்க அப்படின்னா ரிட்டையர் ஆகிற பார்ட்னருக்கு அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும், ஒரு இண்டெம்னிட்டி, ஒரு இழப்பீடு அவங்க கொடுத்துருக்கணும். அந்த இழப்பீடு வந்து அந்த அவருக்குன்னு உண்டான என்ன ஷேர் இருக்கோ அதை கொடுக்கணும். அதே மாதிரி டெத் ஆஃப் த பார்ட்னர் அப்படின்னா அவருக்குன்னு உண்டான ப்ராஃபிட் ஷேர் என்னதுங்கிறத அவங்க ஃபேமிலிக்கு போய் சேர்ற மாதிரி அவங்க செய்யணும். அண்ட் இன்சால்வென்சி ஆஃப் அ பார்ட்னர். ஸோ எப்படி அவர் கடன் மட்டும் போனாரு, அதுக்குண்டான பிசினஸ் ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆயிருக்கா, அஃபெக்ட் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய பர்டிகுலர் ஷேர் எப்படி நம்ம எடுத்து கொடுக்கறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கணும். அண்ட் எக்ஸ்பைரி ஆஃப் த டேர்ம் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஷிப் த சேம் திங். ஸோ அப்போ வந்து அவங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த டேர்ம்ஸ் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த பார்ட்னர்ஷிப் விலகி போயிடலாம். தென் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ஸ்பெசிஃபைடு வெஞ்சர். ஆல்ரெடி நம்ம அந்த டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் த இதுல பார்த்தது மாதிரியே தான், ஃபார்ம்ல பார்த்த மாதிரியே தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்தந்த மாதிரியாக ஏற்படலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஒரு ப்ராப்பர் வெஞ்சர் பிசினஸுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்னர்ஷிப் மாதிரி எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா அது முடிஞ்சிச்ச உடனே அவங்க விளைவிக்கலாம். அண்ட் டெஸ்டினேஷன் பை அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா ஆரம்ப நிலையில அவங்க போட்டிருக்கலாம் ஒரு அக்ரிமெண்ட், நம்ம வந்து இந்த கட்டட வேலை நடக்கிற வரைக்கும், இந்த பிரிட்ஜ் கட்டுற வரைக்கும், இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுற வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் அவங்களுக்குள்ள போட்டிருக்காங்க. இந்த ஒரு டெம்பரரி பிசினஸ் ஒரு 6 months வரைக்கும் நம்ம ரன் பண்ணலாம், 1 year வரைக்கும் நம்ம ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க. அந்த அக்ரிமெண்ட் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பிசினஸ்ல இருந்து அவங்க விளைவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So these are the dissolution of the partnership particularly can take the following forms. இந்த முறையில எல்லாம் அந்த dissolution of partnership நடைபெறலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So here it has given so many things. அது வந்து இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோமேனா ஒரு dissolution of firm அப்படின்னு சொன்னோமேனா என்னென்ன வகையில எல்லாம் அது எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ என்னென்ன வகையில அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வித்தவுட் ஆர்டர் ஆஃப் த கோர்ட் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ வித்தவுட் ஆர்டர் ஆஃப் த கோர்ட் அப்படின்னா கோர்ட்டோட ஆர்டர் இல்லாமலே கூட நம்ம என்ன செய்ய முடியும், அந்த டெஸ்டினேஷனை நடைபெற முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கோர்ட்டுக்கு போய் தான் அந்த ஃபோமை க்ளோஸ் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. அதே மாதிரி பை ஆர்டர் ஆஃப் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பை ஆர்டர் ஆஃப் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பாக கோர்ட் மூலமாக தான் நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறாங்க அந்த முடிவுக்கு வரணும். ஸோ இப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஆப்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ அப்போ ஆப்ஷனலா இருக்கும்போது இந்த 2 ஆர்டர்ல அவங்க எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனா அதே சமயம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா they have to move with the by order of the court அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ இந்த ரிமைனிங் பார்ட் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா we will check it over and continue after our test. Okay dear children, so let me stop up to this. The remaining part is of course even though it is a little bit portion we will continue later. Thank you dear children.